प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है पंजाबी विषय नाल संबंधित अज दे ऑनलाइन लैक्चर दे विच। उम्मीद करदी हां कि तुसीं अपने घर परिवार दे विच सुरक्षित बैठे होगे ते नाल ही नाल टीवी चैनल दे जरिए अलग अलग माध्यमां दे जरिए लुत्फ उठा रहे होगे ते ज्ञान हासिल कर रहे होगे सिक्ख्यादायक ऑनलाइन लैक्चरस का। ते अज आपां 7वीं जमात दे पाठक्रम की एक कविता सौण नूं लैके आपस दे विच रूबरू हाँ। मैं रवनीत कौर, लैक्चरर पंजाबी, अज सौण महीने बारे धनी राम चातरिक की लिखी हुई कविता तुहाडे नाल सांझी करांगी। पर मेरा ख्याल है कि कविता सांझी करन तो पहलां क्यों ना आपां अपने कुछ तजर्बे कल्पनावां नूं भी साझा कर लईए कि सौण महीने बारे तुसीं की सोचते हो, की कुछ तुहाडे जहन च ते चेतिਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। सो पहला कुछ सवाल जवाब। बच्चों, सवाल ये आ कि देसी महीनों के नावां की जे गल करिए तो की साल के 12 महीनों के नाँ तुसीं दस सकते हो? जिवें चेत, विसाख, जेठ, इस तो बाद वाले महीनों के नाँ की होणगे? सोचो। बिल्कुल कुछ बच्चे दस रहे ने तो कुछ नूं समस्या भी आ रही है। चलो मैं दस दिन्नी हाँ। चेत, विसाख, जेठ, हाड़, सौण, भादों, अस्सू, कत्ता, मग्घर, पोह, माघ, फग्गण। ते इन्हां सारे महीनों चों जिहड़ा अजिहा किहड़ा महीना जिहदे विच कुड़ियां पिपड़ां ते पींघां पाउंदियां ने, तीयां लगाउंदियां ने, त्रिंजणां च बैठ के चरखे कतदियां हुंदियां सी, उस महीने दा नां दसो जी। ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। पर बच्चों, तुसी हिम्मत करनी आ पढ़ाई लई भी ते होर कम्मां च भी घरदियां नाल हत्थ वटाउंदियां होइयां मेहनत करनी आ ते सौण दे महीने नूं सौण दे विच ही नहीं गवा देना, बल्कि जागदियां होइयां भी ते लोड़ जोगी नींद लैंदियां होइयां भी तुसी अपनी सेहत दा ख्याल रखदियां सौण महीने दे जिहड़ा लुत्फ है इस नूं होर भी चंगी तरह नाल माणना है। ते आओ हुण आपां कविता नूं माणदे हां। कविता सौण। कवि धनी राम चातरिक। 13वां पाठ। सौण माह झड़ियां गर्मी झाड़ सुट्टी, धरती पुंगरी टहकियां डालियां ने, राह रोक ले छप्पड़ां टोबियां ने, नदियां नालियां जूहां हंगालियां ने, धाई उसरे निसरी चरी मक्की ते कपाही ना जान संभालियां ने, जम्मू रसे अनार विच आई शीरी, चढ़ियां सब्जियां नूं गिठ गिठ लालियां ने, तिड़ा तिड़कियां पट्ठियां लहर लाई, डंगर छड्ड दिते खुले पालियां ने, वट्टां बद्धियां जोतरे खोल दिते, छावें मंजियां डाइयां हालियां ने, पेकी बैठियां ताई दिहार आए ते शिंगार लाए सौरी आईयां ने, वंगा चूड़ियां पैनियां कुआरियां ने, रंग चुन्नियां मेहंदियां लाइयां ने, खीरा रिझियां पूड़ियां डंज लाही, कुड़ियां वोटियां ने पींघां पाइयां ने, गिद्धे वजदे किलकली मचदी ए, घटां कालियां वेख के छाइयां ने, सौंची खेडदे गभरू पिड़ां अंदर, छिंजां पाउंदे ते छालां लाउंदे ने, लोकी खुशी अंदर खीवे होए चातरिक, सौण माह दे सोले गाउंदे ने, सौण माह दे सोले गाउंदे ने। आओ हुण आपां कविता दे
ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਉਣ ਮਾਹ ਝੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਝਾੜ ਸੁੱਟੀ, ਧਰਤੀ ਪੁੰਗਰੀ ਟੈਕੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਝੜੀਆਂ ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਝੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵੀ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਝੜੀਆਂ, ਝਾੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਝੱਜਾ ਅਤੇ ਰਾੜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਝਾੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੁੰਗਰੀ, ਪੁੰਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵਿਗਸਦੀ ਆ, ਫੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੌਲਦੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਘਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਫੁੱਟਦੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਟਹਿਕੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਲਗਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਹਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਕਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਛੱਪੜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਨੇ। ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਟੋਭੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਜੂਹਾਂ ਹੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੂਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਈ ਉਸਰੇ
ਨਿਸਰੀ ਚਰੀ ਮੱਕੀ। ਧਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਈ ਉਸਰੇ, ਉਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਿਸਰੀ ਚਰੀ ਮੱਕੀ। ਚਰੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਰਸੇ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼ੀਰੀ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਮਣ ਤੋਂ ਆ। ਜਾਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਮਣ 'ਚ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼ੀਰੀ। ਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਠਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਸਣਾ, ਮੌਲਣਾ, ਵਧਣਾ, ਫੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੜਾਂ ਤਿੜਕੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਲਹਿਰ ਲਾਈ, ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਿੜਕ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਆ, ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੱਟਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਜੋਤਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਵੇਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਜੋਤਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਸੀ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਡਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੰਜਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਪੇਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਈਂ ਦਿਹਾਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਏ ਸਹੁਰੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਨਾ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਡਹੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਈਂ ਦਿਹਾਰ ਆਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ
ਦਿਉਹਾਰ ਮਤਲਬ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਚੇਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਏ ਸਹੁਰੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਖੂਬ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ, ਤਵੀਤ, ਲੋਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੈਂਠੇ, ਜੁਗਨੀਆਂ, ਨੱਥ ਮਛਲੀ, ਛਾਪਾਂ, ਛੱਲੇ, ਵੰਗਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਵੰਗਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੰਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ। ਰੰਗ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੀਰਾਂ ਰਿੱਝੀਆਂ, ਪੂੜਿਆਂ ਡੰਝ ਲਾਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂੜੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਡੰਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੰਝ ਲਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਖੀਰ, ਪੂੜੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 'ਚ ਬੋਹੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੀਂਘ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਧੇ ਵੱਜਦੇ, ਕਿਲਕਲੀ ਮੱਚਦੀ ਏ, ਘਟਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਈਆਂ ਨੇ। ਘਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਬੱਦਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬ ਹਾਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਂਚੀ ਖੇਡਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਂਚੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੌਂਚੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਸੌਂਚੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਛਿੰਝਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੰਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂਚੀ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਚਾਤਰਿਕ। ਚਾਤਰਿਕ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਰਮੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ, ਖੀਵੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਜਸ ਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵੱਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਚਰੀ, ਮੱਕੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਣ, ਅਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਗੱਭਰੂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ? ਗੱਭਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੌਂਚੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਫਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਣ, ਅਨਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੂਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ, ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਪਲਾਂ 'ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਅਜ਼ੀਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਸੌਂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਰਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।